You can start, Vivekananda. Sir, good morning to one and all who have joined for this Zoom series session. And this is called Act Knowledge episode, wherein this is the first session Dr. Kajigi sir is taking. The session is on happy family in today's context. And some of you, I'm sure, will not be able to log in now. We have just close to 100. So they will be seeing the live in the YouTube channel. So welcome you all for the first Act Knowledge episode series. So over to Kajigi sir. In fact, the topic is quite interesting. Before that, I offer my pranams to everyone. It is an honor and privilege to see so many of you. And thanks to technology, it connects to people at distances and makes an opportunity we can contact you at your house only. It's so beautiful. And then the topic is a little confusing to me. Vivekananda said, family, happy family in the present context. I'm always of the opinion that family should be happy irrespective of the context. Am I right? You should be happy in the times of happiness. Naturally, we are all happy. Even in testing times, the family should be happy. The family is designed to be happy. Okay, today you have a situation where the family has come together now, thanks to Corona. And earlier, the family was a caravan society. In fact, taking my own example of my life, my son would pick up his bag and go at 7 o'clock. I would leave at 9. The granddaughter would leave, daughter-in-law would leave, and the whole house is left to my wife. She was the empress of the house, lonely empress. But today now, everybody is in the house. Nobody is moving out. And especially people like me are treated as probable risk factors. So I would advise not to go out of the house. So I am enjoying and seeing my inside of my house thoroughly now. I'd never seen it so closely before. It's a lovely opportunity. And when people are together, are rather forced to stay together, there will be some challenges also. Other day, somebody telephoned to my wife and asked her, sir never used to be at home earlier. And you always used to say he is not at home, he's not at home. Now, is it a problem that he is only at home now? Fortunately, she said, no, it's good. But it could be a situation like that when all of us stay together, we live together, and naturally, there'll be some rubbing here and there, something would happen. And I've been seeing in the newspaper that family conflicts are increasing now. Somebody is complaining to police that my husband is not comfortable, or other way around. This happens not because they are staying together. The problem is they are not understanding each other. The fact remains that we don't understand each other. I don't know, there may be some who can't understand Kannada. So therefore I had to predominantly keep it in English, or if it's okay, I can switch over to Kannada for some time in between. The challenge is the difference between Samparka and Sambandha. These are the two words extensively used in Kannada and Sanskrit and different languages. Samparka and Sambandha. Samparka means to be in touch, to be in contact with people. If the gadget in your house does not work, you are given a toll number. You're asked to call that number and you will say, it does not attach to you. He will not show any affectionate symbols to you. You say, okay, I'll note down your complaint number. This is your complaint number. And tomorrow or day after, somebody will come and repair it. You are in touch with that person. It's a contact. Unfortunately, it is happening to families also now. Yeah, I'm in touch with my brother. He stays in the same place only. I'm staying here. He stays in JP Nagar. I have not met him for last 6 months. We keep calling sometime. So is it a contact? Is it Samparka or Sambandha? It became a Samparka only. It has to become Sambandha. When it becomes a strong relationship, nothing worries you. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ,
ಹೋಗಿ ಆಕೆ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದೆಯಮ್ಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ನೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅವಾಗ ಅಂತ 10 ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ದಣದ ಕಣ್ಣಿದಾವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಸರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಏನ್ ಕೊಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ ತಾಯಿಗೆ ನೀವು, ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಕಳಿತೀರಿ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಐ ಗಿವ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಚೇತನ್ ರಾಮ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ನಮಸ್ತೆ ಚೇತನ್ ರಾಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ನನಗೆ ಆದ ಘಟನೆ ಇದು. I lost my mother about 2.5 years ago. She was 91. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. It is true of every mother. Every mother. She was 91 and she was down with paralytic attack. She was confined to bed. I could do best that any son could do. ಒಬ್ಬ ನರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಟ್ರೈನ್ ನರ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ದೇಹ, ನಾವ್ ಎತ್ತೋಕ್ ಹೋದಾಗ ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಚರ್ಮ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಮಗ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ನರ್ಸ್ ದೇರ್. And my wife was a Nightingale, Florence Nightingale for her. She did everything for her. The room where she was sleeping, next to it is the garage. I had all my cars staying there, just stopped there. The nurse would tell my mother, your son has come now. You see the car sound? Your son has come. Myself and my son both have the same petrol car. I can't make a differentiation between the sound of my car and my son's car. When the nurse told my mother, your son has come, she would say, maga alla adu, mommagan karu, nin gottagalla. Aake henge gottagtitto? Nan ಕಾರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಗ ಬಂದ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬಂದ ನೋಡೋನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕರುಳು ಅನ್ನೋ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ, ಹೋದ್ರು ಕರಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ she would give me only 5 minutes, only 5 minutes. Within 5 minutes ನಾನು ಆ ಕೋಟ್ ಕಳೆದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಯಾಕೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ನೀನು, ಯಾಕೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾವೋ ನೀ ಬರ್ತಿ ಅಂತ. ಇದು ನಾನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಏನ್ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅದು. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ನೀ ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೋ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಅದು ಮುಗೀತದ, ಆಯುಷ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನ 24 ತಾಸು ಬದುಕಲ್ಲ ಆಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಆಫೀಸಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆ ಹತ್ರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗನೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. Even the right side is gone. She can't even lift her hand. She can't hear anything. She's just breathing, that's all. Anytime she may pass off ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅಜ್ಜಿ, ನನ್ನ ಮರಾಠಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು, ಮರಾಠಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮರಾಠಿ ಬಂದದ್ದು. ಆಯಿ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಆಯಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಪದ್ಧತಿ ಅದು. ಆಯಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಕೈನೂ ಅಲ್ಗಾಡಲ್ಲ, ಮಾತಾ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ. ನಾನು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಆಯಿ ಅಂದೆ. ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್, ಐ ವುಡ್ ಸೇ, ಡಿಫೈ ಆಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲಾಸ್, ಐ ಶುಡ್ ಸೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಆಯಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಕ್ ಅಂತ ಕಣ್ ತೆಗೆದು ಆ ಬಲಗೈ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರ್ತಾ ಇತ್ತು. She wanted to say something to me, but she could not speak. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಒಳಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚುರುಕಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಇದು ಬರೋದು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿವ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಲವ್. ಇಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಲವ್. If the love is not there, you find excuses for disliking somebody. They are all excuses for disliking somebody. If you really love somebody, you ignore all the mistakes. ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಡೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಾನೇ ಆಕೆ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು?
ಈ ಜಗಳ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ the love is missing. Otherwise, everything is beautiful. I'll share a small PowerPoint with you, which will also be useful. Can you see Vivekananda? Is it seen? Is it seen, Chairman? It can be seen. Yes, Okay, it okay, is. fine, fine. We can see that. Yeah. I put a picture of a happy family, an imaginary family. I don't know who are they. They're all smiling together. The life should be like this. Should all be smiling together. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟು. Life's greatest ambition or the purpose of life is to find joy and happiness. I'm using the word carefully, joy and happiness. Enjoyment and happiness are two different words. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತಿಂದಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಆನಂದ ಅಲ್ಲ. ಏನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಕಂಡಾಗ, ಕೇಳಿದಾಗ, ಸವಿದಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೋ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸಂತೋಷ. ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾಗಿ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆನಂದ ಜೀವನದ ಗುರಿ. ಅದು ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನ. 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಕಂಡ್ಕೋತಾನಂತೆ. ಮೊದಲು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಊಟ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾನೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ, ಶರೀರ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. 3ನೇದಾದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ಮನಸ್ಸು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಗ್ಲಿ. ಅವು 4 ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೊರೋದು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ human being came on this planet Earth, there have been so many desires of human beings, so many desires. They'll study ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ sociologist. What is the highest satisfaction that man can get? What is the highest thing the man aims to get? ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದು ಎದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಅವನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಂದೂ ಸಾಯಬಾರದು ಅಂತ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು. 2ನೇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಸಾಕಪ್ಪ ಜೀವನ, ಸಾಕಪ್ಪ ಜೀವನ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಚಂದ. ಸಾವು ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬಂದ. ಏನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೆಪ್ರಸಿ ಅದು. ತುಟಿನೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ಕಿವಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕೊಳತು ಹೋಗಿದೆ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕಪ್ಪ ಜನ್ಮ, ಭಗವಂತ ಜನ್ಮ ಸಾಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು, ಸಾಕಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಬಸ್ಸು ಡಿಪೋದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಸರ್ರ ಅಂತ. ಅವ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ. ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅದು. ಅವ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಕೊಂಡ. ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲೋ ಮಗನೇ ಅಂದ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ ಬಸ್ ಅದು. ಇವನ್ ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬೈದ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಚಂದ, ಸಾವು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾವು ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಆನಂದ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆನಂದ ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವ ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 years. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ 50 years ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್, ಲೈಕ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಗಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ 50 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತೀವಪ್ಪ, ನೀನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ. ಅವಾಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಬೇಡಪ್ಪ, ಈ ಬದುಕು ಬೇಡ, ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯತೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಕರಿಂಗ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನಂದನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದದ್ದು
ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರೋದು ಆನಂದ ಅಂತ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, because happiness doesn't come from outside. The Indian philosophy says very clearly, happiness is not outside us, it is within us. That's where the difference between Western philosophy and Eastern philosophy comes in. Western philosophy talks of happiness outside. To be happy, you must have a big bungalow, you must have a big car, you must have big bank balance. I must be happy, I must get promotion, people should respect me. Happiness is outside. But Indian philosophy says, in spite of all that, we can be miserable, or we can be happy with nothing. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಇದೆ, ಮಗು ತಾಯಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ. 3 ತಿಂಗಳ ಮಗು, ತಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಮಗು ನಗೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ಮದುವೆ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಗು ನಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೊರಗಲ್ಲ. Have you not seen in your own life, there are people with plenty of money and huge power, huge authority, they are not happy. I get surprised about it. I've seen many great people who commit suicide. Cinema stars who have got so much of reputation, so much of money. Why? They couldn't get happiness. But there are people, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಚಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಲ್ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕೂಲಿಯವನು. ಚಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ AC ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ AC ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಕಲ್ ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತು, ದಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ಯಾರು ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I must develop an attitude towards it, then I can get happiness. Happiness is basically an emotion. If you want to see, happiness is basically an emotions. Emotions are good for us. Emotions are good. Because of emotions, we understand what is happening inside us. Doctor ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗೇನೋ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತೇ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಜ್ವರನೇ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಏನಾಯ್ತು ನಾವು ಅನ್ಬಾರ್ದು. Emotions, when you feel hurt, you feel happy, you know that something is happening within me. I have a small diagram here, my friends. I want you to concentrate on that a little. This is a summary of quite a bit of psychology in that. There are 4 levels here. One is the disorders. Our emotions are because of these 4 levels. There are disorders, maybe BP irbodu, sugar irbodu, ಅಥವಾ physical challenge irbodu ಯಾವ್ದಾದ್ರು. Some people cannot speak, some cannot walk, cannot see. All these are disorders. Then there is temperament. Temperament is preparedness for emotions. ನೀವು ಅಂತೀರಿ ಅವ್ರ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ರೀ, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? Preparedness of the mind to become volatile or otherwise. Some people get angry for small provocations. Some people do not get upset at all. It's a temperament. Cricket alla maat ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ರಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When there's a big match, big pressure, he can't take big pressure. Preparedness of the mind. Then moods. Mood is, but again this mood is very interesting. It keeps you in that for a long time. ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೊರಟಾಗಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫಲೋ ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ನು ಬೈದ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಡೀ ದಿವಸ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ, ನಾನು ದಡ್ಡನ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊಯ್ 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 ಅಂತ ಇಡೀ ದಿವಸ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಆತ ಬೈದದ್ದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು 23 ತಾಸು 56 ನಿಮಿಷ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇದು ಮೂಡ್. ಇದು ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಮೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಜಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮೋಷನ್ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಇದೊಂಥರ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ.
ಇಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಭುಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ were felt in Bangalore also. Tremors were felt in Bangalore also. This was not the epicenter, but that was the epicenter. Emotions ಬಂದಾಗ ತಕ್ಕಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆದಾಗ how long you retain that mood. If you keep it trained for a long time, your temperament also gets longer and it affects your personality. Therefore, all the four things are to be kept in mind. Therefore, the only recommendation I can suggest is, if there is an emotional outburst at any time, don't hang on it for a long time. Don't hang on it. ಮರ್ತು ಬಿಡೋದು ಕಷ್ಟ. ನಮ್ದು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? 2004 April 23rd, you are standing near the bus stand. ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವತ್ತು ಏನಂದ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೀವು? ಏನ್ ಮೆಮರಿ ರೀ ಇದು? ಅದ್ಭುತ ಮೆಮರಿ ಅಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೈದದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 25 ಬರಸೆ ಇಂತಕಾಮ್ ಕೇಳಿಯೇ ತಡಪ್ ರಹತ. 25 ವರ್ಷ ಇದೇ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನೋ ಒಂದು ಆಗೋಗಿದೆ ಘಟನೆ, 25 ವರ್ಷ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರಪ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ವಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಎರಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಷನಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ ವರ್ತ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಟ್? ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನ ಕೊರಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ? ಹಾನಿ ಆಗೋದು ಬೈದು ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಬೈದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. Therefore, I should better get out of this. Okay, forget it. ಎರಡು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳು ನನಗೆ. ನಿನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬೈತಾರಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫಾಲೋ ಅಂತಾರೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಥಿಂಕ್, ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್? If I done something useless, he is right in calling me useless because I have done something wrong. Therefore, I don't have to feel bad about it. I should correct myself. And if I have not done anything wrong and still he calls wrong, is a wrong number. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುರಾಜ, ರಮೇಶ ಬಾರು ಅಂತರದ ನಾನೇ ಆಗ್ತಿರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. Either of the two things are there. Either he is wrong in calling me, or I have done something right, therefore he is right in calling me. If he is right, I should correct. If he is not right, forget it. That's the only way we can live happily. There are a few qualities that I require to be happy in our family life. One is love. Agle helide. Love is unconditional love, ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Love should be unconditional. I love somebody because I can get some help from him. I love Allah, business. If you're expecting something in return, it is a business. It is not love. Love is unconditional. Give it without asking. Without asking. And if somebody says something also, if you really love them, don't keep it in mind for a long time. Familiarly, within family. And you have no choice now. When we are in a family, we have no choice. I don't have a choice of my father or mother. I don't have a choice of my sister. You may have some choice of husband and wife, but once you are married, you have no choice. You have to live together. And they are wonderful people. But ಇನ್ನೊಂದು ಜಗಳ ಬಂದಾಗ, when there is a difference of opinion between them, please remember, there are 99 issues on which we agree. But we fight on one issue which we don't agree. Why? Forget it. Supposing there is an issue on which both of you fight, tell the husband, this issue we shall leave it. We shall not talk about it. Bitbidi. The Vandala Dago. What is bitbidi? 99 issues we are good. When we are comfortable with 99, why hang on one? If you love a person, love unconditionally, and tell them these are the areas of differences, we'll keep it out. Second is trust. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಟ್ರಸ್ಟ್. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಗಂಡ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ಅಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಮಾತು, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ದ್ರೌಪದಿನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸುಭದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. 5 ಜನ ಗಂಡಂದ್ರಲ್ವಾ ದ್ರೌಪದಿಗೆ. ಸುಭದ್ರೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನೇ. ಆಕೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಪವರ್ಫುಲ್, ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ. ಎಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅದು, ಗೊತ್ತಾ? ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗಂಡನ್ ಸಂಭಾಳಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ.
ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರನೇ ಇವು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ. ಅವನು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಭೀಮ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಎತ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಲಸ. ಅರ್ಜುನನಂತ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವನಂತ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನವನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವರ್ಷ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರೋ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದವನು, ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಥವನಿದ್ದಾನೆ. ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಮುಂದಾಗೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂತ ದಾರ್ಶನಿಕರು. 5 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೌ ಡು ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದೀಸ್ 5 people together? The answer Draupadi gives is magnificent, my friends. She says, I trust all of them. I trust all of them so much so, this is an investment. My friends, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನೀಗ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ರಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, your account is opened. How much can you withdraw? Your own money, your own account. Give a check for 1,000 rupees, will not give you. Minimum balance ಇಡಬೇಕ್ರಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾನು. That means you can't draw your 1,000 rupees completely. You can only draw 500 rupees. If you have a deposit of 10,000 rupees and give a check for 1,000, he will give you, because there is a deposit there. ಇದನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಇದಾವೆ. ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಟು ಆಫೀಸ್, ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೇಸ್ ವೆರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್, ವೆರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಗ್, ವೆರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಕರ್ಚೀಫ್. And there is a daughter who says, Appa, don't worry, I'll get you, don't worry, sit down, I'll give you. She goes and searches for the spectacle, bag and the book and materials and gives it to him. In the next house, the same situation. Father is saying, where is my spectacle, where is my handkerchief? There is a daughter there also. She says, whose spectacle? Your spectacle, no? How do you know? You find. Very interesting. ಪಕ್ಕದ ಮನೆನೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಗಳು ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಪ್ಪನಿಗೋಸ್ಕರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೀ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳ, ನಿನ್ ಕಣ್ಮಣಕ ನಾ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಬೈತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತಿದು? ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೆಟ್ಟವಳ? ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ದರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. If the father had invested in the relationship with the daughter, not in terms of money, in terms of trust, in terms of love, if he has invested, he can withdraw. Please remember, your check will be honored only when there is a deposit. ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, he can withdraw at any time and the child will do anything for him. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗಲೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲವ್, ಈಚ್ ಒನ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಯು ಗೆಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್. Therefore, trust and love are these 2 qualities. We have to have it. And most important is self-discipline. Each one should have a self-discipline. ನಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ. It painfully comes through experience. Discipline that I follow. ಈ ಮೊದಲಿನ 3 ಇದ್ರೆ, ಲವ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ, to some extent you get the 4th one. I become responsible. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಗಾಡ್ತಿರೋದು ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡು, ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ, ನೀನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಯ್ಯ ಮೊದಲು. ನೀನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕಬೀರು, ಸಂತ ಕಬೀರ್ರು, ಅವ್ರ ಗೆಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ ಕಬೀರ್ ನೇಕಾರು, ಮನೇಲಿ ಮಗ್ಗ ಇತ್ತು, ನೇಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂದು, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಜಗಳಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಹಳ ಆಗತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಬೀರ್ನೇ ಕೇಳಿದಾಗ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಬೀರ್ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ದ, ಬಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರ್ದ. ಆಕೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಬಿಟ್ಟು ಸರ ಬಂದು, ಏನು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂದ. ಆಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಹೋದ್ಲು, ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಲು. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂದ, ಮನೇಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತುಪ್ಪ ಇದೆಯಾ, ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಲಸಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಮಾಡು ಅಂದ. ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಸಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ತುಪ್ಪ ಇದೆಯಾ ಮನೇಲಿ, ಇದೆ, ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಒಂದ್ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಈ ಉಂಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಿ ಅಂದ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆ ಕಲಿಸಿ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರಿ ಅಂದ. ಆಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕರೆದ್ ಬಿಟ್ಲಾಕೆ.
ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ದಾಕೆ. ಇವ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತ, ವಿಚಿತ್ರ ಇದು. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ. ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ. ಆಕೆ ಗೊಣಕೊಂಡು ಬಂದು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿತಾನೆ ಅನ್ಕೋತೆ ಬಂದು. ಏನು ಅಂದ್ಲು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆ, ಒಂದ್ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಬ ಅಂದ. ನೀನೇ ಹಾಕೊಂಬ, ನಾನೇ ಹಾಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳೋ ನೀನು. ಆಕೆ ಬೈಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಬುಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಬಂದು ನೀರೆಲ್ಲ ಕಲಸು ಅಂದ. ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ನನ್ ಗೆಳತಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ ನಾನು? ನಾ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾಡು ನೀನು ಅಂದ. ಅವನು ಆಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಟ್ಲು. ತುಪ್ಪ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದು. ಅದನ್ನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿನ್ ಗೆಳೆಯ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಕಬೀರ ಗೆಳೆಯ ಅಂತವನು, ನೀ ಎಂತವನು, ಅವನಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡಿ ನುಂಡೆ ಕರೀತಾರ, ನಿನ್ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಕಲ್ಸಿದ್ಲಲ್ಲ, ರಾಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು. ಜಗಳ. ಇವನು ಹೋದ, ಮರಯ ಮನೆ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲಾಹಲ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ನಂದು ಅಂತ. ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಕಬೀರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ಆಕೆಗೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ. ಬರೀ ಹೆಂಡತಿನ ಬಯೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇದು ಇಮೋಷನಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, then you can withdraw at any time. Your wife will stand by you, your husband will stand by you to any extent if there is investment of love and trust in the relationship. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ನಾರ್ಮಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೈಲ್, ಕೆಲವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಜಗಳ ಬಂತ, ಹಾಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಅದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇನ್ ಕೆಲವು ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ 3 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ನಾನ್ ಕಂಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಈ 3 ಅಂತ. ಈ 3 ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಹೂ ಶುಡ್ ಡೂ ವಾಟ್. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 60 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಸೊಸೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಅತ್ತಿಗೆ ಗುಣ ಅಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊಸೆಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೇನೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಿರಿಕಿರಿನೇ ಅಂತ. ಅದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೂ ಶುಡ್ ಡೂ ವಾಟ್, ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ಅದು ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಸೊಸೆದು, ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ತಾಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದೇ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ. ಈ 3 ಇದೆ ಸರ್, 3 ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಹೂ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಈ 3 ಇಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೂ ಶುಡ್ ಡೂ ವಾಟ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎದರ ಬದರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೋ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಉಳಿದು ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೊಣಗಬೇಡಿ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಇದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಳಗಡೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕ್. ಎನಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಅದೇನು ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗತ್ತಾ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಡ್ಜ್ ಫಾರ್ 2 days. West.
ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೋ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದ್ದದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ ಕೂತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಚಂದ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನು ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ತಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅದು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ ಮದುವೆ ಆಗಿ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅವಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 35 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹಿಂದೆ 35 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಕೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, 35 years ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ಹೌದಮ್ಮ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಮ್ಯಾರಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೇ, ಅದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಮೀ, ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ 75 years. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಲಿವ್ ಫಾರ್ 75 years ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಲಿವ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಅವ್ರು ಜಗಳಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಜಗಳಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಯಾಕೆ ಜಗಳಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? 7 ಜನ್ಮದ ವೈರಿಗಳ ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಬದುಕಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಜಗಳ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಇತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕು. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮೇಲಿಂದ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಂದಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. 1 ತಾಸು ಓದೋನು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿದ್ದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬೇಕು, ರಿವಿಷನ್. ಅದು ಇದು ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು, ಅದೇನು ಕಣ್ಮುಂದ್ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದು, ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾವಿನ ಗಿಡ, ಒಂದು ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಕೆಳಗೆ ಬಾವಿ ಇತ್ತು. ಬಾವಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚ್ ಇತ್ತು, ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓದುವಾಗ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಬಾ ಅನ್ಬೇಕು. 1 ತಾಸು ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಈಕಿಂದ ಮುಖ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಿವುಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಕಿವುಡು, ಏನೇನೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಅವಳದ್ದಾಗೇನೋ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತ್ತಂತೆ, ಯಾವನೋ ಪಂಡಿತ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಿವಿನೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಆಕೆ ಕೂಗಿ 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 ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ನಗೋರು, ಅಜ್ಜನ್ ಪೇಪರ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೇಕು. ನನಗೊಂಥರ ಮುರ್ಜುಗರ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ. ಒಂದ್ಸಲ ಅಜ್ಜನ ಕೇಳಿದ, ಅಜ್ಜ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಿ ಪೇಪರು ಅಜ್ಜಿ ಸಲುವಾಗಿ? ಆಕೆಗೇನು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಪೇಪರು? ಆಕೆಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ, ಯಾಕೆ ಓದ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲನೋ ಅಂದ. ಅಲ್ಲ ಕಿವಿನೂ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಅಂದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದಡ್ಡ, ಆಕೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ, ಆದ್ರೆ ಮುದುಕಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಗಂಡ ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಗಂಡ ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಅದ ಮುದುಕಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಕೇಳಿದೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು? ನಿನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮುರಾರ್ಜಿ ಅನ್ನೋಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ, ಮುರಾರಿ ಮುರಾರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿ ಪೇಪರ್ ದಿನ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನಗೆಲ್ ಬೇಕೋ ಮಾರಾಯ ಪೇಪರ್ ಸುದ್ದಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ನೋಡಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಜಗಳಾಡಿ ಅದ್ರ ಮರುಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಆಕೆ ಇಲ್ದೆ ಅವನು ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಇಲ್ದೆ ಆಕೆಗೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, not in imported cars and diamond necklaces. It's all about small understanding, small giving, small sacrifices here and there. And there is a joy in giving, small joy in giving. ಸಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂಚೂರು ಏನೋ ತಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಸೊಸೆ ತಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ನನ್ ಸೊಸೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊಸೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. The more you give, more you understand. ಒಂದು ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ ವಿಷಯ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮನೆಗೆ. 2 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಗೆ ಜಗಳ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊಸೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲು ಗಂಡನಿಗೆ, ನಾನು ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ಸೊಸೆಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಒಂದ್ ದಿವಸ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸಾಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರಿ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ನೀವು ಏನೋ ಅತ್ತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ. ಈಕೆ ಹೋದ್ಲು, ಹೋಗಿ ಆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಬದುಕೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ನಿಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿದವ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಹೇಗಾರು ಮಾಡ್ಯಾಕೇನು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮನೆಯಿಂದ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸೋದು ಯಾಕಮ್ಮ, ಜಗತ್ತಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಳಚಿ ಬಿಡು ನೀನು. ಅಯ್ಯೋ ಕಥೆಯ ಅಂದ್ಲಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಹೇಳಿದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಆಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ 1.5 ವರ್ಷ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರು ತಕ್ಷಣ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಆತ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ದಿನಾಲು ಇದನ್ನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 1, ರಾತ್ರಿ 1 ಚೂರು ಹಾಕಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ನೀನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಜಗಳ ಆಯ್ತು, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು, ಆಕೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ನೀನು. 1 ವರ್ಷ ತಡ್ಕೋ, ಹೆಂಗೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು, ಆ ಪುಡಿ ತಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಲು. ಅತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಕೇಳಿ, ಅಮ್ಮ ಕುಡೀರಿ ನೀವು, ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಡು. ಕುಡಿದು ಅದು ನಾಟಕ ಅನಿಸ್ತು ಅತ್ತೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು, ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಪ್ಪದೇನೆ ಅತ್ತೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ 15 ದಿವಸ ಅತ್ತೆಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು, ಇದೇನೋ ನಾಟಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೊಸೆ ನಡ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಎಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸೊಸೆ, ನಾನೇ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಛೇ ಪಾಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ನೀ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಕಡೆ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಪ್ರೀತಿ ನಡ್ಸೋಕೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಈ ಅತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟವಳಲ್ಲ, ಇವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಪಾಪ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ. ಆಕೆ ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ವಿಷ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿನಾಲು, ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅತ್ತೆದು, ಇನ್ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಪಾಪ ಆಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಓಡಿದ್ಲ ಗುರುಗಳ ಕಡೆಗೆ, ಗುರುಗಳೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅತ್ತೆಗೆ ವಿಷ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನೀಗ. ಹೇಗದು? ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲ ಈಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ್ಲೇ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇಮೋಷನಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ, ಈಕೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಅವರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ತಿರುಗಿಸೋಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸಾಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ. ಆ ಗುರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ವಿಷಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು, ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯೋದು, ಕೊಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯೋದು. ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು, ನೀನ್ ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಕೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಜಾಯ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ಗಿವ್, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಜಾಯ್ ಇನ್ ದಟ್. ನಾನು ಒಂದೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಆಂಗರ್, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೋಪ, ಅದನ್ನ ಯಾರೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬಿಡಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ? ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಶೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಶೇರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು? ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದು ಶೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಹಾ ಸರ್. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅದು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅದು? ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಈಗ ಶೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಂತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Yeah. Now you can see, I'll start from the beginning. It's one of the loveliest videos produced in 1953-54. ಈಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್, ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಮನೆಗೆ. Just watch carefully. The father comes back home. He finds his whole front yard in debris. Everything is thrown there. He is very angry now. He goes inside with terrible anger. He shouts at his wife, "Where are you?" Wife comes smiling. ನಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪಾಪ. ಇವ್ರು ಕೂಗ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಏನ್ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಎಷ್ಟು ಕಸ ಹಾಕಿದಿರಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ. He starts shouting at her. She gets angry. Now she shouts back. He says, "Your son has done it. Call that fellow." The little fellow comes smiling. ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಬೈದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತೀಗ. Go now, set it right. Get out and do it. Do you think he will do it? He will clean the front yard? Watch him. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ.
ಅವನೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇರೋದನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಅವನು. ಅಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಈಸ್ ಕಿಕಿಂಗ್ ದ ಡಾಗ್. And watch carefully, he is not helping to clean it, he is spoiling it further. ಅವನಿಗೂ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ತಾನ ಹೊರತಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು. ಈಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಹೂ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಹೂ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಿ ಸೇಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಒಳಗಡೆ ಕೋಪದಿಂದ ಹೋದೆ. ಐ ಶೌಟೆಡ್ ಅಟ್ ಮೈ ವೈಫ್, ಮೈ ಆಂಗರ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಮೈ ವೈಫ್. ನನ್ನ ಸಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು, ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು. And son transfers the anger on the dog, and dog transfers it on the neighbor's cat. The anger is just transferred, is not removed. Is not removed. Now, what is to be done now? It is happening in every house. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. Now see what he does. He comes and says, hello son, there's so many things falling there, we shall remove it. Come on. You remove it alali. You remove it ಅಲ್ಲ, we shall remove it. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಗ ಅವನು. ದೊಡ್ಡದನ್ನ ನಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಸಣ್ಣದನ್ನ ನೀ ತೆಗಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ. ಈಗ both of them start removing things. Within 2 minutes the front yard is clean. Now father and son are great friends. See, they are great friends now. That's what he says. If the anger is not controlled by the leaders of the house, it gets passed on to everybody else. Therefore, the mistake is not done by the child. Mistake is done by the senior most person in the house. So what should we do now? ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ? ಎಸ್ ಸರ್, ಶೇರ್ ಪಿಪಿಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, I'll show the last slide and stop after that. This is very important for us. Tips for a happy family. Keep your voice down. This is most important. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಓ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳದೆ. They talk at very high levels. Remember, when your levels of talking are very high, you are on the verge of emotional outbreak. ತಕ್ಷಣ ಕೋಪ ಬರೋದು, ಅಳು ಬರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಧ್ವನಿ ಜೋರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಧ್ವನಿ ಜೋರಿದ್ದಾಗ you are ready for emotional outbursts. Keep your voice low. ಆಫೀಸಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಬೇಗ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಧ್ವನಿ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಧ್ವನಿ ಜೋರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಜೋರಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಬೈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ನೆವರ್ ಫೈಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಬಂದಾಗ ಮಗುನ ಎದುರಿಗೆ ಜಗಳಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. The child becomes an umpire. ಅಪ್ಪ ಹೇಳುದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳುದು ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ರೆ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಎ ರೂಮ್, ಥರೋಲಿ ಫೈಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ 2 opinions. The child is confused. Don't fight in front of the child. And this is very crucial, and my favorite one. Eat together. Eat food together. ಈಗ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಮನೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದಂಗ. ಇವ್ರ ಪಾಳಿ ಇವ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಾಳಿ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಮುಖ ನೋಡಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. If you want to keep a happy family, families eat together. And also have a request to make. I'm a sincere request to make. We have something, praying together. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ ಪ್ರೇಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ.
ಇವತ್ತಿಗಾದ್ರೂ ಅದು ಹೇಳದೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈವನ್ ಇವನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ನಾನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದು ಅಂದೇ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಏನ್ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಾಪ ಅವ್ರು. ಅವ್ರೊಂದ್ಸಲ ಬರೋರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಅಂತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ರು ರಿದಮಿಕ್ ಆಗಿ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಜೋರಾಗಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ರು, ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ವಲ್ಲ ಅಂದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಬೇಡ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ನಿ ಸರ್, ನಮಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಅನ್ನಿ. ಯಾವುದೋ ದೇವ್ರು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಸ್ತೋತ್ರನೋ ವಚನನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನೀವು ಒಂದು ನೋಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. Put family before friends. Sometimes we give wrong priorities and families are important, friends are important. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಐ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ 1 minute now. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ, somebody will occupy the place in 1 week ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. In job people can replace you, but please remember, in your family nobody can replace you. In your family nobody can replace you. Therefore your family is paramount. Then comes your work, then comes your friends and all that. Sometimes ನಾವು wrong priority ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ is not important ಅಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, nobody can replace you. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ, ಅದ್ಭುತ ಕವನ. ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿದಾಗ. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, once I was going in the market, I saw somebody standing in front of me. I said, excuse me. He moved away. I said, thank you so much. For a person who had blocked my path, I said, excuse me. He moved and I said, thank you very much. I came back home. I was cooking in the house. I lifted my cooker and turned around. Suddenly I found somebody standing behind me. Who could be standing there? I would have knocked her out. I saw my little daughter standing there. I shouted at her, idiot, what are you doing here? Go back to your room. She put her head down and walked. Then I saw there were 3 violet flowers on the floor. Who brought these flowers? Then I thought, maybe my daughter brought these flowers from the school. She wanted to put in my hair. Check. I scolded her unnecessarily. I went to her room. The child was pretending to sleep. I patted her forehead and, sorry child, I'm sorry. I shouted at you. The child looked at me and said, Mom, you can scold me because you're mom, no? You can scold me. Then she says, in your office, you can be replaced immediately, but in family, nobody can replace you. Give importance to your family than anything else. Last and the most important, never miss family time. Family time. Family time ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದಾಗಂತೂ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನು ಅನಾಹುತ ಆಗಲ್ಲ. ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ. ನನಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು. ನಾನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಓದೋದು, ಒಂದು ಸಂಧಿ ಓದೋದು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಶ್ರೀ ವನಿತೆ ಅರಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ. ಈಗಾದ್ರೂ ಅಂತೀವಿ, ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು, ತಪ್ಪದೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಟೆ ಹೊಡೀರಿ, ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು. ಅಪ್ಪ ಆಗಿ ಅಮ್ಮ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡೋದು ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕೂಡೋದು, ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂದೆ ಆ ಕ್ರೈಮ್ ಡೈರಿ ನೋಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೆಣ ಬರ್ತಾವೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ತಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಟು ಬೆಡ್, sit together and family time, talk to each other. That is the best time. If you can do that together, it will make our family extremely happy. And that is the purpose of remaining in a family. Otherwise you can live like vagabonds in the forest, separate ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you you very much. Right sharp 12 o'clock, sir, on our session. Yes. So thank you, sir. This is the first session from ACT Knowledge episode, and this is the forum where intellectual talk happens, and on various topics related to philosophy, education, sociology,
any topic. And thank you one and all for joining for the first session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.